Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا اليوم سأقدم لكم تحت الموضوع المنهج دراسي معاصر للغة العربية في المدارس ابتدائية وتقييم الفصل. اسمي نور أين مرضية بنت محمد رزوان، واسم محاضرة الدكتورة رزيني بنت تكيمين. مقدمة: المنهج الدراسي لها دور مهم في توجيه العملية التعليمية وتحقيق الأهداف التربوية، يهدف إلى تقديم فهم شامل لمفهوم المنهج اللغة العربية للمدارس الابتدائية، وسيتم تقييم لضمن تحقيق الأفضل الممارسات التعليمية. الآن هيا ننظر إلى مفهوم المنهج. مفهوم المنهج ينقسم إلى قسمين. أولاً، المنهج التقليدي. المنهج بمفهومه التقليدي عبارة عن مجموعة المعلومات والحقائق والمفاهيم التي تعمل المدرسة على إكسابها للتلاميذ بهدف إعدادهم للحياة وتنمية قدراتهم عن طريق الإلمام بخبرات الآخرين واستفادة منها. ثم المنهج الحديث هو مجموع الخبرات المربية التي تهيئها للتلاميذ داخلها أو خارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل، أي ينمو في جميع الجوانب، وهو العقاية الثقافية، الدينية، الاجتماعية، الجسمية، النفسية، وأخيرا الفنية، نموا يؤدي إلى تعديل سلوكياتهم ويعمل على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة. وبعد ذلك أساس منهج اللغة العربية للمدرسة الابتدائية. أولاً، خطة تطوير تعليم الماليزي ينقسم إلى 6 أقسام. أولاً، تعزيز جودة التعليم. ثانياً، تحويل الرقمي. ثالثاً، تعليم الشامل. رابعاً، تعزيز القيم الوطنية والعالمية. خامساً، تعاون مع قطاع صناعي. وأخيراً، بحث وتطوير. ثم إطار المنهج القياسي للمدرسة الإبتدائية. أولاً، تواصل. ثم المواقف والقيم الروحانية. ثم إنسانية. رابعاً، مهارات الذاتية. خامساً، تطور الجسدي والجمالي. وأخيراً، علوم وتكنولوجيا. وبعد ذلك هيا ننظر إلى مهارات القرن 21. ينقسم مهارات إلى 9 أقسام. أولاً، قادر على التحميل. ثم ماهر في التواصل. ثالثاً، مفكر. رابعاً، عمل جماعي. خامساً، فضولي. تاسعاً، مبادئ. ثم واسع المعرفة. ثمانياً، محبوب. وأخيراً، وطني. ثم مهارات تفكير عليا. ينقسم مهارات إلى 4 أقسام، وهي تطبيق، تحليل، تقييم، وإبداع. في مهارات تجد مهارات تفكير النقدي، مهارات تفكير إبداعي، مهارات استدلال، وأخيراً استراتيجية التفكير. ثم هيا ننظر إلى عناصر منهج معاصر للغة العربية. أولاً، الأهداف، السلوك أو الناتج النهائي القابل للملاحظة والتي يتوقع من المتعلم باللغة في النهاية فترة التعليم. ثانياً، محتوى، نوعية الخبرات والمهارات والوجدانيات التي يتم اختيارها وتنظيمها على نمط معين لتحقيق أهداف المنهج.
ثالثا عناصر عناصر التسريب في منهج تشير إلى عناصر أو عوامل التي تؤثر على توصيل وتنفيذ المنهج بما في ذلك أساليب التدريس والوسائل التعليمية والتفاعل بين معلم وطلاب لتحقيق أهداف التعليم. رابعا استراتيجية الطريقة التقليدية في التدريس ترتكز على معلم في إيصال معلومة وصابها في عقول المتعلمين. وأخيرا التقويم آه، قوم الشيء تقويما أي يعدل مساره للجهة المغرب فيها وأصلح نقاط الإعوجاج والقصور فيه. وبعد ذلك هيا ننظر إلى مبادئ هامة في بناء المنهاج. أولاً توجد أركان الدولة، ثم فلسفة تربية وطنية، وأخيراً فلسفة تربية إسلامية. وأخيراً هيا ننظر إلى تاريخ تطور المنهج الدراسي للغة العربية في المدارس ابتدائية. أولاً في سنة 1998 تم تطبيق تدريس لغة عربية رسمياً في المدارس الوطنية. ثم في سنة 2003 مستندة إلى قرار اجتماع لجنة المنهج المركزية في 7 نوفمبر 1996 ناتج والوزارة الأمر بتطبيق تدريس اللغة العربية اتصالية كمادة تعليمية إضافية. وبعد ذلك في سنة 2004 أجريت نماذج توسيع تنفيذ تدريس اللغة العربية اتصالية مع بقية النماذج الأخرى جيقف. ثم في سنة 2005 أقرأ اجتماع لجنة المنهج مركزية تغير اسم اللغة العربية اتصالية إلى لغة عربية فقط. وأخيرا في 2017 تم تحسين منهج اللغة العربية للمدارس الابتدائية ومراجعته بما يتماشي مع تغيرات المنهج الأخرى. ونفذت هذه مراجعة في إطار المنهج KSSR سمكان 2017. الآن هيا ننظر إلى تقييم الفصل للصف الثالث. Soalan 1 hingga soalan 5, معيار تعلم dia ialah 2.2.2. قدرة على تحديد المقاطع المكروه. مستوى تفكير dia منخفض, يفهم, dan maharat dia ialah qiraah. Okey, bagi soalan ni, dia berkaitan dengan suku kata. Jadi saya ada buat soalan berkaitan dengan suku kata di atas. Dekat sini saya bagi contoh makhzanun. Jadi suku kata dia makh tambah huruf zai tambah huruf nun. Jadi murid tahun 3 kena pilih hasil daripada suku kata ni membentuk kalimah apa. Dekat pilihan jawapan saya dah bagi makhzanun dalam ejaan dan kalimah yang tepat dan makhzanun dalam kalimah yang salah. So dia salah sebab huruf kha dengan huruf zai tidak bersambung. Jadi murid tahun 3 kena pilih kalimah daripada suku kata yang dibentuk. Jadi jawapan mana yang paling tepat dan sesuai. Okey, seterusnya soalan nombor 6 hingga soalan 10. Mi'yar ta'allum dia ialah 2.5.3. قدرة على تمييز الأرقام وأعداد وقراءتها قراءة صحيحة. مستوى تفكير ialah tawasud tahlil dan maharah dia ialah qiraah. Okey. Soalan ini berkaitan dengan angka dan bilangan. Dekat sini saya pilih tahap dia ialah sederhana. Jadi dekat soalan saya menggunakan perkataan untuk
menghasilkan soalan berkaitan dengan angka dan bilangan. Contoh kat sini, isna asyara marawah. Jadi dekat pilihan jawapan ada A, B, C iaitu 22, 12 dan 21. Pilihan jawapan saya letakkan dalam bentuk angka dan soalan dalam bentuk perkataan. Jadi murid tahun 3 kena teka. Isna asyara tu dalam bentuk perkataan macam mana? Okey, seterusnya. Soalan 11 hingga 20. Mi'yar ta'allum dia ialah 2.4.5. Qudrah ala tasnif at-tarakib makru'ah. Mustawa tafkir ialah ali, takyim dan maharat ialah qira'ah. Okey, dekat soalan ni pula ialah soalan aras tinggi. Saya bagi gambar iaitu kat sini gambar kerusi dan murid tahun 3 kena pilih. Jawapan dia sama ada haza atau hazihi. Okey, dekat sini saya hanya bagi gambar semata-mata. Saya tak bagi nama bagi gambar ni pun. Jadi murid tahun 3 kena teka. Nama perabot dalam gambar ni ialah apa? Contohnya dia tahu ni ialah kursiyun. Jadi kursiyun ni dia kena pilih. Hadha kursiyun ataupun hadhihi kursiyun. Okey, seterusnya soalan 21 hingga 25. Mi'yar ta'allum dia ialah 3.1.1. Qudrah ala kitabah al-huruf hijaiyah muttasilah wa munfasilah. Mustawa tafkir dia munkhafid yafhamu dan maharah dia ialah kitabah. Okey, bagi soalan ni pula, dekat sini dia ada sebut muttasilah wa munfasilah. Jadi, dekat soalan kuis yang sebenar, saya ada sediakan 3, iaitu huruf Ain fi awalul kalimah, fi wasit kalimah dan fi akhir kalimah. Tapi dekat contoh sini, saya hanya letak di awal kalimah. Okey, di atas ni ialah huruf Ain di awal kalimah. Jadi, murid tahun 3, dia kena kenal pasti. Huruf Ain awalul kalimah ni, dia kena teka sama ada huruf Ain ni berada di depan, di tengah atau di hujung perkataan. Jadi di tengah-tengah ni saya ada sediakan pilihan jawapan dan murid tahun 3 kena pilih mana satu jawapan yang betul berdasarkan huruf Ain di awal kalimah dan boleh type di ruangan jawapan di bawah. Okay, dalam jawapan ni pun dia ada baris tapi murid tahun 3 hanya perlu type kalimah dia je, tak ada baris pun dah betul. Okey, soalan seterusnya 26 hingga 30. Mi'yar ta'allum dia ialah 1.4.3. Qudrah ala tahdid at-tarakib masmu'ah. Mustawa tafkir dia ialah tawasit tahlil. Maharat dia ialah istima'. Okey, bagi soalan ni pula, saya ada sediakan audio. Dekat atas ni dia ada bentuk, ada macam bentuk macam ni. Murid tahun 3 kena tekan dan dia boleh dengar perkataan ataupun nama bagi objek di dalam gambar. Contoh kat sini ialah kasut. Jadi bila dia tekan audio di atas, dia akan bunyi al-hiza'u. Jadi murid tahun 3 kena teka. Al-hiza'u jadi dun ataupun al-hiza'u jadi datun. Jadi itu saja daripada soalan ni. Seterusnya soalan 31 hingga soalan 35. Mi'yar ta'allum dia ialah 2.5.2. Qudrah ala tartib arqam wa a'dad makru'ah. Mustawa tafkir dia munkhafid yafhamu dan maharat dia ialah qira'ah. Okey, bagi soalan ni, sebab dia ialah munkhafid iaitu aras rendah, saya sediakan soalan dalam bentuk angka sahaja. Contoh kat sini 21, tanda soal 23, 24. Jadi murid tahun 3 kena kenal pasti. Lepas 21 ialah 22. Jadi 22 dalam angka bahasa Arab, jawapan dia A atau B atau C. Okey, seterusnya soalan 36 hingga 40. Okey, mi'yar ta'allum dia ialah qudrah ala kitabah maqati' fil kalimat. Mustawa tafkir dia munkhafid yafhamu dan maharat dia ialah kitabah. Okey, dekat sini soalan dia juga berkaitan dengan suku kata. Okey, dekat atas ni ialah soalan dia, huruf Zaid ditambah dengan huruf Nun ditambah dengan huruf Ba akan membentuk perkataan apa? Jadi dekat tengah ni saya dah sediakan pilihan jawapan. Jadi murid tahun 3 kena teka. Huruf Zaid ditambah huruf Nun ditambah huruf Ba akan membentuk perkataan yang mana boleh pilih di pilihan jawapan dan boleh type
ruang jawapan yang telah disediakan di bawah. Okey, dekat sini pun pilihan jawapan dia ada baris, tapi murid tahun 3 tak perlu pun tulis baris. Dia type tanpa baris pun dah betul. Okey, soalan 41 hingga 50, ma'yar ta'allum dia ialah 2.2.2, qudrah ala tahdid maqati' al-makruh. Mustawa tafkir dia munkhafid yafhamu dan maharat dia ialah qira'ah. Okey, bagi soalan ni dia ialah soalan padankan atau suaikan. Okey, dekat sini dia tetap juga berkaitan dengan suku kata. Dekat sebelah kanan ialah suku kata dan dekat sebelah kiri ialah al-kalimat ataupun perkataan yang terhasil. Okey, dekat sini murid tahun 3 kena pilih daripada suku kata yang diberikan, perkataan apa yang terhasil di sebelah kiri. Dan dekat sini soalan dia mungkin agak kecil, jadi saya juga sediakan gambar dekat sebelah tepi suku kata dan dekat tepi kalimat. Jadi murid tahun 3 dapat tekan gambar tu dan dapat lihat dengan lebih jelas soalan dia. Okey, dan yang terakhir ialah soalan 46 hingga soalan 50. Ma'yar ta'allum dia ialah 2.5.3. Qudrah ala tamyiz arqam wa a'dad wa qira'atiha qira'ah sahihah. Mustawa tafkir dia ialah tawasud, tahlil dan maharat dia ialah qira'ah. Okey, soalan terakhir ni berkaitan dengan angka dan bilangan juga. Dekat sini soalan dia ialah gambar matahari tu. Murid tahun 3 dia kena teka. Dia kena kira sendiri jumlah matahari ada berapa. Dan lepas dia kira, dia kena pilih jawapan dia di bawah. Sama ada jumlah matahari ni ialah 22 ataupun jumlah matahari ni ialah 66. Okay, ni ialah muraja'. Syukran.